जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, छठा अध्याय में बीजा श्लोक में भगवाने बात करी, अर्जुन ने कीधुं पांडव एटले के हे अर्जुन, यम संन्यासम, जे संन्यास ने प्राहु योगम, जे संन्यास ने योग एवं कह्युं छे तेने तारे योग जाणवो जोईए। केम के आ जे सृष्टि छे एमां ज्यां सुधी कोई संकल्पनो त्याग नहीं करतो त्यां सुधी ते कोई पण प्रकारनो ते कोई पण योगी नहीं बनी शकतो अथवा तो कोई पण प्रकारनो योगी नहीं थई शकतो। जे भगवान कृष्णए गीताजी में विविध योगीओनी 8 योगीओनी बात करी छे, एमांथी कोई पण नहीं बनी शकतो। बीजुं संन्यास ज योग छे। संन्यास अने पहला अने बीजा 5मा अध्याय वखते आपणे जोयुं हतुं के अर्जुननो प्रश्न भगवान कृष्णए एमने बात करी के भाई उभव बंने छे ए निःश्रेयस्कर, बंने निःश्रेयस्कर छे। तारे कर्म संन्यास करवो होय तो ए कर अने कर्मयोग करवो होय तो ए कर। अने आमां जे संन्यास कीधो छे ए ज ने तो योग जाणी रहे एम। कारण के ज्यां सुधी संकल्पनो त्याग नहीं थाय, त्याग न करनारो योगी नहीं थई शकतो। अने छठा अध्यायना 3जा श्लोकमां भगवाने बात करी के आरुरुक्षः मुनेः योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। बेयना कारणनी वात करी छे। एक आरुरुक्षः जे योगमां एटले के समतामां आरूढ़ थवा ईच्छे छे तेवो, अने जे योग उपर आरूढ़ थई गयो छे तेवो। एक योगमां आरूढ़ थवानी जे ઈચ્છા करे छे ते, अने एक जे योग उपर आरूढ़ थई गयो छे तेवो। हवे पहेलो शब्द छे के आरुरुक्षः मुनेः योगम कर्मम कारणम उच्यते। हवे योगम एटले के जे योगमां एटले शेमां तो के समता। समता शुं काम आपणे लईए छीए तो के भगवाने आमनी पेला व्याख्या आपी दीधी छे, समत्वम योग उच्यते, समताने योग कहे छे। एटले योगमां एटले समतामां। आरुरुक्षः आरूढ़ थवा ईच्छतो अथवा आरूढ़ थवा ईच्छे छे एवा मुनेः एटले जे सतत परमात्मानुं मनन करी रह्यो छे एमना माटे वपरातो शब्द मुनि एटले के मननशील योगी माटे। हवे एमने माटे शुं छे तो के कर्म कारणम उच्यते। कर्म एटले कर्तव्य कर्म करवुं ए कारणम उच्यते, कारण कहेवाय छे, हेतु कहेवाय छे। उच्यते एटले कहेवाय छे, हेतु एटले कारण। जो योगम एटले के जे योगमां एटले के समतामां आरुरुक्षः आरूढ़ थवा ईच्छे छे ते अथवा तो ते मुनि अथवा ते मननशील योगी माटे कर्मम कारणम उच्यते। कर्तव्य कर्म करवुं ते कारण कहेवाय छे अथवा हेतु कहेवाय छे। पछी बीजामां शुं कीधुं तो के योगारूढ़स्य, योगारूढ़ माणस माटे जे हवे योग उपर आरूढ़ थई गयो छे, सवार थई गयो छे, एमना माटेनी वात करे छे। योगारूढ़स्य तस्य एव, तस्य एटले ते, एव एटले ज, ते ज योगारूढ़स्य, योगारूढ़ माणस माटे, जो ते ज योगारूढ़, जे पेला ઈચ્છતો तो हवे जे योगारूढ़ थई गयो छे ते ज माणस माटे અહીં શબ્દ વાપરો શમઃ કારણમ ઉચ્યતે। શમઃ એટલે શમ એટલે શાંતિ, કલ્યાણમાં એવો શબ્દ આપણે લઈએ। શમ એટલે શાંતિ, પણ શેમાં તો કે કલ્યાણમાં શું ગણાય છે? કારણમ ઉચ્યતે, કારણ કહેવાય છે અથવા હેતુ કહેવાય છે। પહેલી પંક્તિમાં ભગવાને કારણ તરીકે કર્મને આપ્યું, કર્તવ્ય કર્મ કરવું। તે એ વ્યક્તિ એ કોના માટે આપ્યું કર્મ છે તો કે એ આપ્યું આરુરુક્ષઃ, યોગમાં જે આરૂઢ થવા ઈચ્છે છે તેને। આરુરુક્ષ યોગ મુનેઃ, જે મુનિ યોગમાં આરૂઢ થવા ઈચ્છે છે એમના માટે કર્મ કારણ છે। અને જે આરૂઢ થઈ ગયો છે તે જ વ્યક્તિ પછી જ્યારે આરૂઢ થઈ જાય છે, કર્મને સાધન બનાવી અને યોગ ઉપર આરૂઢ થઈ જાય છે, ત્યારે એના માટે શું છે? ત્યારે એના માટે સાધન શું છે તો કે શમઃ। મિત્રો,
આ શ્લોક અને આમની પહેલાના શ્લોક વખતે આપણે વાત કરી હતી કે ન નિરગ્નિ નિરાગ્નિ એવો શબ્દ વાપર્યો હતો, ન ચ અક્રિય, અને જે ક્રિયાનો ત્યાગ નથી કરતો અને અગ્નિનો ત્યાગ નથી કરતો તે સંન્યાસી હોતો નથી. અગ્નિનો ત્યાગ કરવા વાળો સંન્યાસી હોતો નથી અને ક્રિયાનો ત્યાગ કરવા વાળો કર્મયોગી હોતો નથી. હવે આ શ્લોકમાં સારા ટીકાકારોએ એટલી બધી ગડમથલ ઊભી કરી દીધી છે ને કે એની કોઈ સીમા નહીં. બીજું, આ શબ્દો મારા નથી. તમારી પાસે ક્યારેક સમય મળે અને જો હાથમાં આવે તમારી પાસે પુસ્તક, તો લોકમાન્ય તિલકજીનું આ ગીતાજી ઉપરના એમનું જે લખાણ છે એ તમે વાંચજો. એમણે સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે ભારતીય વિદ્વાન ટીકાકારોને यही श्लोक पर, यही जो समः शब्द पर अपनी जो टीकाएं लिखी है, इससे बहुत सारे साधक और भक्त लोग अपना रास्ता भटक गए हैं. એનો અર્થ એવો થયો કે સમજમાં થોડું ઘણું અઘરું પડી ગયું છે, અથવા તો ક્યાંક ટીકાકારોથી કોઈક એવી ખામી થઈ ગઈ છે. હવે મારો કહેવાનો જરીય ભાવાર્થ એવો નથી કે ટીકાકારોથી ખામી થઈ છે હું ખામી સુધારું છું, પણ હું જે કાંઈ અત્યારે ગીતાજીને અનુસરી રહ્યો છું, 5-6 ગીતાજીઓ એમને અનુસરું છું અને એમનામાંથી જે સાર હું કાઢું છું ને એ સાર તમારી સામે રજૂ કરું છું. હવે અહીં પહેલા એવું કીધું આરુ વૃક્ષ, એમને એવું કીધું કે કર્મ કારણમ ઉચ્યતે. હવે યોગમાં આરૂઢ થવા ઈચ્છતા જે મનનશીલ યોગીમાં છે એમને માટે નિષ્કામ કર્તવ્ય એ એમનો હેતુ છે, એમનું કારણ છે. જો તમારા મનમાં ઈચ્છા હોય કે તમારે યોગ કરવો છે, યોગમાં જોડાવું છે, યોગ એટલે પ્રાણાયામની વાત નથી, અત્યારે સમાજમાં પ્રચલિત થયેલો યોગ શબ્દ છે એમની આ વાત નથી. યોગ એટલે પરમાત્મા સાથેનું મિલન છે, ક્ષમતા છે યોગ એટલે. હવે જો તમારે એ કરવું હોય, જે મનનશીલ વ્યક્તિ છે, સતત પરમાત્મા વિશે જ મનન કરી રહ્યો છે, ચિંતન કરી રહ્યો છે, તો એમના પાસે એવું કયું સાધન છે કે જેમને કારણે એ યોગ સુધી પહોંચી શકે? એટલે કે યોગમાં આરૂઢ થવાની એમની જે ઈચ્છા છે, આરુ વૃક્ષ, એ ઈચ્છા પૂરી થવા માટેનું સાધન શું? તો કે એમની પાસેનું સાધન છે નિષ્કામ કર્મ. અહીંયા લખ્યું છે કર્મ કારણમ ઉચ્યતે, કર્મ હેતુ કહેવાય છે. હવે કોઈ પણ નિષ્કામ કર્મ જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ને ત્યારે આપણી અંદર જે ક્રિયાનો વેગ આવે છે, જે ક્રિયાનો વેગ આપણે હમણાં આમની પહેલાના પૂર્વ શ્લોકમાં સમજાવ્યું હતું કે ઘણા એવા સાધક છે કે સાધન મૂકી અને આશ્રમમાંથી સેવાની પ્રવૃત્તિઓ માટે દોડે છે, સતત તત્પર હોય છે, પણ કરવાનો જે આ વેગ દૂર કરવો હોય ને તો કર્તવ્ય કર્મ છે ને એમનો હેતુ છે કર્તવ્ય કર્મ. મિત્રો, કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે જન્મ લે છે, જન્મેલી વ્યક્તિ છે, એમનું ખાવું પીવું ઉઠવું બેસવું આ તે એમનું જે પોષણ થયું છે, એ જન્મેલી અને પોષાતી વ્યક્તિનું જીવન છે ને એ બધું જ જીવન છે બીજાની સહાયથી ચાલે છે. મનુષ્ય જાતિ એવા ઘણા પ્રાણીઓ છે કે જે જન્મતા વેત જ અમુક સેકન્ડોની અંદર, અમુક મિનિટોમાં કે અમુક કલાકોની અંદર એ શું થશે, પોતે સ્વનિર્ભર થવા ધારશે તો એ થઈ શકશે. પણ મનુષ્યનું જે સંતાન છે એ સ્વનિર્ભર નહીં થાય, બીજાની સહાયતાથી એમનું જીવન ચાલે છે. તેની પાસે જે કાંઈ શરીર છે, મન છે, બુદ્ધિ છે, ઇન્દ્રિયો છે, મહત્તત્વ છે, આ બધું કેનેમાંથી મળ્યા છે તો કે પ્રકૃતિજન્ય ચીજો છે, એ પ્રકૃતિમાંથી પ્રાપ્ત થઈ છે. અને એ પ્રકૃતિજન્ય ચીજો મારફત માણસ પોતાનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે છે, અથવા તો જન્મેલ વ્યક્તિ છે એમનાથી પોતે પોષણ પ્રાપ્ત કરે છે. અને આ પ્રકૃતિજન્ય પોતાનું નથી, કોનું છે? એ બીજાનું છે. અને એ બીજો છે, બીજાનું છે, તો જ્યાં સુધી એમના બધા જ કાર્યો સંસાર માટે અથવા તો શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય, મહત આ તે બધી જ વસ્તુ સંસારમાંથી પ્રાપ્ત થયા છે અને જ્યાં સુધી સંસાર માટે વાપરવામાં નહીં આવે ને ત્યાં સુધી સમતામાં સ્થિર નહીં થઈ શકાય. ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરશો તો, કેમ કે બીજાની વસ્તુ તમે તમારા માટે વાપરો છો તો તમારામાં સંભાવ કેવી રીતથી આવવાનો?
સંભવ આવી જ નહીં શકે. એટલે સંસારની વસ્તુ, પ્રકૃતિની વસ્તુ જ્યારે પ્રકૃતિને કે સંસાર માટે વાપરવાની શરૂ થશે, અને સંસાર માટે વાપરવી એટલે શું? તો કે તમારી સામે જે પરિસ્થિતિ, જે સ્થળ, જે દેશ અને જે કાળમાં જે તમારી સામે ક્રિયા આવી છે, તમારે કર્તવ્ય કર્મ સમજી અને કરવાનું છે. જો કર્તવ્ય કર્મ સમજી અને કરશો તો એ કર્મમાંથી તમને સિદ્ધિ મળે કે અસિદ્ધિ, તમને કંઈ ફેર નહીં પડે. એટલે કે સમતા થઈ જશે. અને સમતા એ શું છે? યોગ છે. અને ભગવાને એમ કીધું કે યોગમ આરુરુક્ષ મુનિ, જે યોગમાં સમતામાં આરૂઢ થવાની ઈચ્છા વાળો છે તે કર્મ કારણમ ઉચ્યતે. એમના માટે આ નિષ્કામ કર્મ છે એ કારણ બને છે આરૂઢ થવા માટેનું. પ્રાકૃત પદાર્થોને જ્યાં સુધી સેવામાં વાપરવામાંથી એમની જે બધી ક્રિયાઓનો પ્રવાહ છે ને એ શું થશે? એ સંસાર તરફ જતા રહેશે. પ્રાકૃત પદાર્થ, પ્રકૃતિમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા જે કંઈ પદાર્થો છે એ બધાને એમનામાં સેવા માટે, બીજાના હિત માટે, લોકહિતાર્થે, પરહિતાર્થે વાપરવાનો શરૂ થશે. એટલે સંસારમાંથી મળેલી વસ્તુ તમે સંસારમાં વાપરવા માંડ્યા, સંસારને સોંપવા માંડ્યા. એટલે સંસારનો પ્રવાહ છે ને એમના તરફ જતો રહેશે. એને આ વાતને ભગવાને ચોથા અધ્યાયના 23મા શ્લોકમાં પણ સમજાવી છે, યજ્ઞ કર્મ મારફત, કે બીજા માટે કર્મ કરનારના સઘળા કર્મો કેવા થઈ જાય છે? લીન થઈ જાય છે. લીન થઈ જાય છે એટલે અલોપ થઈ જાય છે. જે બીજા માટે કર્મો કરે છે એમના બધા કર્મો છે લીન થઈ જાય છે. અને એ જ વાત ભગવાને પાછી ત્રીજા અધ્યાયના 9મા શ્લોકમાં પણ કીધી હતી ને, કે પોતા માટે જે કર્મો કરે છે તે બંધન કરતા છે, અને બીજા માટે કર્મો કરે છે. ચોથા અધ્યાયના 23મા શ્લોકમાં યજ્ઞ ભાવનાઓને સમજાવતી વખતે કીધું હતું કે યજ્ઞ કર્મ જે છે એ છે કર્મો લીન કરી દે છે. હવે યોગારૂઢ માટે કર્મ સાધન જ શું કામ બને છે? એનો સાધન બનવાનો મતલબ શું? યોગારૂઢ માટે, જે યોગારૂઢ માટે એમની ઈચ્છા છે એમના માટે સાધન શું કામ? તો કે હવે સમતાની વાત કરી, તમે કોઈ પણ કર્મ કરો છો તો એમનું ફળ મળવાનું છે, અને ફળ પ્રાપ્તિ થશે ત્યારે પ્રાપ્તિ થાય કે અપ્રાપ્તિ થાય, એમાં માની લ્યો કે કોઈ ફળ મળ્યું, એ ફળ સારું મળ્યું કે ખરાબ મળ્યું, ફળની પ્રાપ્તિ થઈ કે ન પ્રાપ્તિ થઈ, ત્યારે તમારી મનઃસ્થિતિ કેવી છે? ત્યારે તમારી ભાવનાઓ કેવી છે? તમે સમજ છો ફળ પ્રાપ્ત થવાથી પણ તમારામાં રાગ ન જન્મો, તમે ન હર્ષયેત, અને તમને ફળ પ્રાપ્ત ન થયું એમ છતાં પણ તમારામાં દ્વેષ ન જન્મો, તમને દુઃખ પણ ન થયું. જો તમને આનંદ પણ ન થાય અને દુઃખ પણ ન થાય, તમે હતા એવા નેવા રહ્યા, તો તમારામાં શું આવી ગયું? સમતા આવી ગઈ, જેની તમે ઈચ્છા રાખી હતી. સતત મનન કરવા વાળો મુનિ છે એ સમતાની, આરુરુક્ષ યોગમ, યોગની, સમતાની ઈચ્છાવાળા મુનિએ, એમાં શું થાય છે? ઈચ્છાવાળા મુનિએ કર્તવ્ય કર્મ છે એ એમનું કારણ છે. એટલે એક તો તમે કર્મ કરો છો એટલા માટે એનું કારણ છે કે તમે એમનાથી જાણી શકો છો કે ફળની પ્રાપ્તિ કે અપ્રાપ્તિમાંથી મારી સમતા રહી છે કે મારી અંદર રાગ દ્વેષ જન્મા છે. એ કર્મથી જાણી શકાય છે. સમતાથી તેમની પીછાણ થાય છે, અને કર્મથી જ આ શક્ય બને છે. કર્મ ન થાય તો તમને ખબર કેવી રીતથી પડે? કર્મ નથી થતું તો એનું ફળ પ્રાપ્ત અપ્રાપ્ત નથી થતું, તો તમને ખબર કેવી રીતથી પડશે કે તમારામાં ક્ષમતા આવી કે નહીં? અને ક્ષમતા રહે અને રાગદ્વેષ ન રહે ને, તો યોગનું સાધન બની ગયું કહેવાય. તમારું કર્મ છે ક્ષમતાનું સાધન બની. જો કોઈ કર્મના ફળની પ્રાપ્તિ કે અપ્રાપ્તિ થાય, મળે કે ન મળે ફળ, પણ જો તમારામાં ક્ષમતા રહે અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિ, ઘટના, વ્યક્તિ, સ્થળ, કોઈના પણ વિશે જો રાગ દ્વેષ તમારી અંદર ન રહે, તો સમજી લેવાનું કે તમારે શું થયું છે? યોગનું, તમારું કર્મ છે યોગનું સાધન બની ગયું છે. રાગ દ્વેષ રહે તો સમજી લેવાનું કે તમારો હેતુ ન બન્યો, એ તમારું કર્મ તમારો હેતુ ન બન્યો. ઉલટા જો તમારામાં રાગ દ્વેષ જન્મા છે તો એ તમારા માટે બંધન કરતા થયું છે. હવે બીજી લીટીમાં ભગવાન શું કહે છે? કે યોગારૂઢસ્ય તસ્યૈવ શમઃ કારણમ ઉચ્યતે. જે યોગારૂઢ છે
અને જે યોગારૂઢ માણસ માટે શમઃ એટલે શાંતિ, પણ કઈ જગ્યાએ તો કે કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરવામાં એ શું બને છે? કારણમ ઉચ્યતે, કારણ કહેવાય છે, હેતુ બને. હવે મિત્રો, અસત સાથેના સંબંધથી શું થાય છે? તો કે અસત સાથે જ્યારે સત પોતે તાદાત્મ્યતાને કારણે કે અન્ય કોઈ કારણોસર પોતાના માની બેસે, તેમની સાથે હળી મળી જાય, અને એમને કારણે શું થાય છે? આ સંબંધથી, અસત સાથેના સંબંધથી અશાંતિ આવે છે, અશાંતિ પેદા થાય છે. હવે પોતે છે એ કેવો છે? તો કે નિત્ય છે. એમણે સંબંધ કોની સાથે બાંધી લીધો છે? તો કે અસત સાથે. પોતે નિત્ય છે, અજન્મા છે, એટલે અવિનાશી છે, એ તો મૃત્યુ પામવાનો નથી. આ છે એ કેવા છે? તો કે એ અનિત્ય છે, એ નિત્ય નથી. બીજું જન્મેલા છે, શરીર છે, મન છે, બુદ્ધિ છે, ઇન્દ્રિય, બધા અસત છે. બીજું સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થો અસત છે. હવે એમની સાથે આ સત તત્વએ સંબંધ બાંધી લીધો. સત એમને એમ છે, અને અસત શું થશે? સમય આવતા અથવા તો સમયની પહેલા વહેલા મોડું શરીર છે એ સતત પરિવર્તનશીલ થતું, વૃદ્ધિ પામતું અને નાશ પામતું શરીર છે. શરીરની સાથે મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, પદાર્થો આ બધા જ પરિવર્તન પામે છે અને સતત અભાવ તરફ જાય છે. અને જેવો એમનો અભાવ થઈ જશે ને, એટલે શું થશે? આને શાંતિ થશે. કોઈ વ્યક્તિ સાથે પ્રેમ હશે, એ વ્યક્તિ વયો જશે અથવા મૃત્યુ પામશે તો મન છે એ અશાંત થઈ જશે. તે સંબંધ રાખે છે, અને જેવા અસત ચાલ્યા જાય અથવા તો અસત મૃત્યુ પામે અથવા તો ચાલ્યા જવાના ભયથી મનની અંદર અશાંતિ થાય છે કે આ મૃત્યુ પામશે, આમ થશે, તેમ થશે, આને આવું થશે, તેવું થશે. કાં તો ચાલ્યા જાય કે ચાલ્યા જવાનો ભય જો જાગૃત થાય તો પણ મન છે અશાંત થઈ જશે. પરંતુ હવે જો સંસારના પદાર્થોને, આ જે બધા સંસારમાંથી પ્રાપ્ત થયા, શરીર, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, ચિત્ત, એ સિવાયના બધા પદાર્થો, એ બધા પદાર્થોને સંસારની સેવામાં લગાડી દો અને એ પદાર્થો સાથેના સંબંધ કાપી નાખો. નરસિંહ મહેતાનો છોકરો મૃત્યુ પામ્યો, નરસિંહ મહેતાને કોઈ પણ જાતનું દુઃખ ન થયું. ગોરા કુંભારનો છોકરો મૃત્યુ પામ્યો, ગોરા કુંભારને કોઈ પણ જાતનું દુઃખ ન થયું. શું કામે? કેમ કે એમની સાથેના એમણે સંબંધ નહોતા રાખ્યા. હા, એ એમના સંતાનો હતા, એ એમના સંતાનો હતા, એનું જીવન છે, એનું શરીર છે, એ જીવન નિર્વાહ પૂરતું કામમાં આવતું, એ એમના સંતાનો હતા. પણ એમની સાથે જે તાદાત્મ્યતાનો સંબંધ છે એ સત ને સત તરીકે, અને નરસિંહ મહેતા જોતા હતા કે અમારા પુત્રનું જે શરીર છે એ અસત છે, અને અસત છે એટલે શું નાશ પામવાનું છે, એટલા માટે એને દુઃખ ન થયું. આમ અસત સાથેનો જેવો સંબંધ વિચ્છેદ થાય છે ને, એટલે મિત્રો એને પરમ શાંતિ મળે છે, શાંતિનો અનુભવ થાય છે, શાંતિ મળે છે. હવે જો યોગારૂઢસ્ય તસ્યૈવ, તે જ યોગારૂઢને શમઃ કારણમ ઉચ્યતે, શમ છે એ કારણ બની જાય, શાંતિ છે એ કલ્યાણમાં. હવે જો એ માની લ્યો કે એ વ્યક્તિને શાંતિ મળી ગઈ, અને એ જ શાંતિમાં એમની અંદર રાગ જન્મે, અને એ જ શાંતિથી જો એને સુખ જન્મે, તો પરમાત્મા પ્રાપ્તિ ન થઈ શકે. એ શાંતિમાં જ ત્યાંને ત્યાં જ પડ્યો રહેશે. પણ એ શાંતિથી એમણે શું કરવું જોઈએ? તો કે પરમ શાંતિ સુધી, જેને પરમ તત્વ આપણે કહીએ છીએ, ત્યાં સુધી રહેવું જોઈએ. એમણે પરમ શાંતિનો અનુભવ, જો એ શાંતિમાં ને શાંતિમાં સુખનો અનુભવ કરશે અને શાંતિમાં જ એમને રાગ પેદા થઈ જશે ને, તો એમના માટે બંધન કરતા છે. પણ પરમ તત્વની પ્રાપ્તિ કરવા માટે શમ એટલે કે આ શાંતિ છે, જે યોગ માથે આરૂઢ થઈ ગયો છે, જેમણે યોગની ઈચ્છા કરી છે, એમણે યોગ સુધી પહોંચવા માટે શું કરવાનું? તો કે કર્મ એનું સાધન બનાવવાનું. કર્તવ્ય કર્મને શું કરવાનું? એનું સાધન બનાવવાનું. કર્તવ્ય કર્મથી સાધન સુધી, સાધન મારફતે યોગ સુધી પહોંચી ગયા. પછી યોગ ઉપર સવાર થઈ ગયો, યોગ ઉપર એમણે સવારી કરી લીધી, અથવા તો એ યોગી બની ગયો. પછી શું કરવાનું? તો કે યોગ ઉપર સવાર થઈ ગયા પછી કર્મો સાથેના સંબંધ તો એના પૂરા થઈ ગયા, અને એમને જે શાંતિ મળી છે એ શાંતિમાં સંતોષ નથી લેવાનો. એ શાંતિથી આગળ જે પરમ તત્વ છે ને, ત્યાં સુધી એમને પહોંચવાનું છે, એની અંદર ભળી જવાનું, જેને આપણે નિર્વાણ બ્રહ્મ કીધો હતો, શાંત બ્રહ્મ, જે બીજું કંઈ થતું જ નથી એમ. એટલે પરમ શાંતિનો યોગારૂઢની ઈચ્છાવાળા માટે નિષ્કામ કર્મ છે એ કારણ છે,
અને તેનાથી મળતી જે શાંતિ છે એ પરમાત્મા પ્રાપ્તિનું કારણ છે. યોગારૂઢની ઈચ્છાવાળા માટે કર્તવ્ય કર્મ કારણ છે, અને એ કર્તવ્ય કર્મ કરવાથી શરીર વગેરે પદાર્થો સાથેના સંબંધ વિચ્છેદ થવાથી જે શાંતિ મળે છે ને તે પરમાત્મા પ્રાપ્તિનું કારણ છે. કર્મ નહીં પણ કર્મ સાથેના સંબંધ વિચ્છેદથી. હવે ઘણા લોકો એમ કે છે કે ભગવાન અહીંયા એમ કે છે સમહનો અર્થ કર્મ કે છે કે યોગારૂઢ વ્યક્તિઓ, તે જ યોગારૂઢ વ્યક્તિ કર્મ છે એક કારણ બને છે, કર્મ એનું કારણ બને છે. નહીં, સમ એટલે કર્મ નહીં, શાંતિ છે. મિત્રો, ભગવાન કૃષ્ણ એમ કહેતા હોય પહેલા શ્લોકમાં 6થા અધ્યાયમાં કે ન ચાક્રિય, કર્મનો ત્યાગ કરવા વાળો યોગી નથી. તો પછી અહીંયા ભગવાન કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કેવી રીતથી કહે? એમણે ચોખ્ખી ના પાડી કે અગ્નિનો ત્યાગ કરવા વાળો સંન્યાસી હોતો નથી અને કર્મનો ત્યાગ કરવા વાળો કર્મયોગી હોતો નથી. તો પછી ભગવાન એ કેવી રીતથી કહે? તો કર્મનો ત્યાગ તો અર્જુન કરી રહ્યો છે, તો પછી ભગવાને 18 અધ્યાય સમજાવવાની જરૂર જ શું છે? એટલે કર્મ ત્યાગની વાત નથી કરતા ભગવાન, કર્મ સાથેના સંબંધ વિચ્છેદની વાત કરે છે. એમની સાથે રાગ અને આસક્તિઓનો ત્યાગ કરવાની વાત કરે. એમ સરસ મજાનો શ્લોક છે કે આરુરુક્ષ મુનેઃ યોગમ કર્મમ કારણમ ઉચ્યતે યોગારૂઢસ્ય તસ્ય એવ સમઃ કારણમ ઉચ્યતે. પૂર્ણ કરીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.